हिरण्यगर्भसूक्तम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा आधारपृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्य माः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं क्रन्दसि अवसातस्तभाने अभियैक्षे तां मनसारे जमाने यत्राधिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपो हयद्बृहतेर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तेरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो हिंसे जनिता
यः पृथिव्या यो वादिवम् सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् हरिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সপ্তম অধ্যায় ষোড়শ শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ सप्तमोऽध्यायः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापम् जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় পঞ্চবিংশতি শ্লোক। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि চিন্তয়েৎ। ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারা উপরদিতে স্থিত হবেন এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা যোগী ব্যক্তির সম্পর্কে, তিনি কিভাবে যোগ অভ্যাস করবেন, সমাধিতে পৌঁছবেন, সেই প্রসঙ্গে ভগবান কি বলছেন সেগুলো দেখছিলাম। আমাদের বিগত কয়েকটি শ্লোকে ভগবান সমাধি নিয়ে বলছিলেন যে সমাধিতে যখন কেউ উপস্থিত হয়, যোগী ব্যক্তি সমাধিতে পৌঁছন, তখন তার কি উপলব্ধি হয়। সেখানে আমরা দেখেছি যে যখন আমাদের মন বা চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
মনের যখন লয় হয়, মনের চিত্তবৃত্তির যখন লয় হয়, তখন যোগী ব্যক্তি সমাধি লাভ করেন। এবং সেই সমাধি একদিনে লাভ হয় না, অভ্যাসের দ্বারা সেই চিত্তকে সংযত করতে হয়, চিত্তকে নিরুদ্ধ করতে হয়, চিত্তের বৃত্তিগুলোকে। এবং সেই সমাধি অবস্থায় যোগী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, পরমাত্মাকে লাভ করেন, পরমাত্মাতে অবস্থান করেন, এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দে সেখানে অবস্থান করেন, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। এবং সেই যে তিনি আনন্দ বা সুখ লাভ করেন, সেটা ইন্দ্রিয়জন্য যে সুখ তার অতীত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যে সুখ পাই সেই রকম সুখ নয়, তার থেকে অনেক গুণ বেশি অতীন্দ্রিয় সুখ। এবং এতটাই আনন্দ সেখানে হয় যে তিনি সেখান থেকে বিচলিত হন না, তত্ত্ব থেকে আর কখনো বিচলিত হন না। একবার যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তার আর এই জগতে কোনো মায়া মোহ বন্ধন থাকে না, তিনি পরমাত্মাতেই বিলীন হয়ে যান বা পরমাত্মা স্বরূপ হয়ে যান। এবং সেই যে তার প্রাপ্তি, সেই পরমাত্মার লাভ, সেটা অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না, অর্থাৎ সেটাই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। একটি মানুষের জীবনে যদি কিছু প্রাপ্তি হয়ে থাকে যেটা পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যায়, সে হলো পরমাত্মাকে দর্শন। সেই জন্য পরমাত্মা দর্শন করলে তিনি আর কিছুই চান না, কারণ তার সমস্ত কিছু পাওয়া হয়ে যায়। এবং তিনি অত্যন্ত দুঃখেও বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন তিনি যা লাভ করার তিনি লাভ করে ফেলেছেন। এটাই হলো যোগ, এটাই হলো সমাধি, যেখানে কোনো দুঃখ থাকে না। এইভাবে উৎসাহের সঙ্গে যোগ অভ্যাস করতে হবে। যোগ অভ্যাস যেহেতু একদিনে হয় না, সমাধি লাভ একদিনে হয় না, সেই জন্য সেটা অভ্যাসের মাধ্যমে করতে হবে। এবং আহ নিরাশ হলে চলবে না। ভগবান বলছেন যে অনির্বিণ্ণ চেতসা, অর্থাৎ যদি আমি অভ্যাস করতে থাকছি কিন্তু কিছুদিন পর বা কয়েক মাস পর যদি আমি ভাবি যে আমার যোগ অভ্যাস হচ্ছে না বা আমি সমাধিতে পৌঁছতে পারবো না, এরকম নিরাশ হলে চলবে না। কারণ এই এই সমাধি লাভ এক দুদিনের ব্যাপার নয়, এই সারা জীবনের আমাদের উদ্দেশ্য, সারা জীবনের আহ সাধনা। সেই জন্য আমাদেরকে আহ আমরা যদি বিফলও হই তবু আমাদেরকে আবার নতুন উদ্যমে সেই পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য, সমাধি লাভ করার জন্য চেষ্টা ক্রমশ করে যেতে হবে। তারপর ভগবান বলেছেন যে মনকে সংযত করতে হবে, এবং মনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সমূহকে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করতে হবে। এবং তারপর সমস্ত বিষয় বাসনাকে ত্যাগ করতে হবে। বিন্দুমাত্র বিষয় বাসনা যদি থাকে তাহলে সেই পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না। কিন্তু সেটা একদিনে তো হবে না, সেই জন্য ভগবান এই শ্লোকে বলছেন শনৈ শনৈ রূপরমেৎ। শনৈ শনৈ মানে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে। আত্মাকে লাভ করার জন্য যে সাধনা সেটা ধীরে ধীরে হয়, উন্নতি সবসময় ধীরে ধীরে হয়, একদিনে হয়ে যায় না। সেই জন্য এই যে মনকে আমি সংযত করব, চিত্ত সংযত করব, সেটা করতে হবে ধীরে ধীরে। উপরমেদ, উপরমেদ মানে উপরতি, মানে হচ্ছে ত্যাগ করা। এই যে বিষয় বাসনা ত্যাগ করব বা আমাদের আহ চিত্তকে সংযত করব বুদ্ধির দ্বারা। আগের দিন আমরা বলছিলাম যে কঠোপনিষদে আছে রথরথীর দৃষ্টান্ত, সেখানে রথ হিসেবে, রথে, রথ হচ্ছে আমাদের এই শরীর, আর ঘোড়াগুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়। আর লাগাম, ঘোড়াগুলোকে যিনি চালনা করেন বা কন্ট্রোল করেন, সংযত করেন, নিয়মিত করেন, তিনি হচ্ছেন লাগাম। লাগাম হচ্ছে মন, আর বুদ্ধি হচ্ছে সারথি। আর রথের মধ্যে যিনি উপবিষ্ট আছেন, বসে থাকেন, তিনি হলেন আত্মা। তা এই সারথি, সারথি হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে সংযত করতে হবে কোনগুলোকে? ঘোড়াগুলোকে সংযত করতে হবে। ঘোড়াকে সংযত করতে হলে লাগাম দিয়ে সংযত করতে হবে, মন দিয়ে সংযত করতে হবে। এবং সেটা কে করতে পারে? বুদ্ধি করতে পারে। বুদ্ধি মানে সারথি। তাহলেই সেই ঘোড়া যথার্থ স্থানে, যেখানে
আহ, যেতে চান, এই রথে উপবিষ্ট ব্যক্তি মানে আত্মা, পরমাত্মা, তিনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌঁছতে পারবেন। ঠিক সেই রকমই ভগবান এখানে বলছেন যে ধৈর্যের সঙ্গে বুদ্ধি দিয়ে মনকে সংযত করতে হবে। আগের শ্লোকে বলেছেন মন দিয়ে ইন্দ্রিয়কে সংযত করতে হবে, এই শ্লোকে বলছেন বুদ্ধি দিয়ে মনকে সংযত করতে হবে। এবং সেই মনটা কোথায় রাখতে হবে? আত্মা সংস্থম মনঃ কৃত্বা, মনটাকে আত্মাতে রাখতে হবে। আত্মাতে মনটাকে দিয়ে, অর্থাৎ আমরা যখন ধ্যান করতে বসবো বা সমাধি করতে বসবো, একাগ্র করতে বসবো মনটাকে, তখন মনটাকে পরমাত্মাতে দিতে হবে। পরমাত্মার কথা ক্রমশ প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক সেকেন্ডে পরমাত্মাকেই চিন্তা করতে হবে। সেটাই হচ্ছে মনটাকে আত্মাতে রাখতে হবে। তারপর কি করতে হবে? ন কিঞ্চিদপি চিন্তায়েত, অন্য কোনো কিছু চিন্তা করা চলবে না। অর্থাৎ মন যখন পরমাত্মাতে আমি দেব, অর্থাৎ একাগ্রতা অভ্যাস করা হচ্ছে, এবং সেই একাগ্রতারই চরম রূপ হচ্ছে সমাধি। সুতরাং এটা ধীরে ধীরে করতে হবে, মনকে সংযত করতে হবে, এবং মনটাকে পরমাত্মাতে অবস্থান করাতে হবে, একাগ্র করাতে হবে। আমরাও যে ধ্যান করতে বসি আমরা বলি, বা যারা ধ্যান করার জন্য উপদেশ দিলে আমরা বলি, ভগবানকে নিজের হৃদয়ে চিন্তা করবে। ভগবানকে হৃদয়ে চিন্তা করা মানে কি? আমার এই মনটাকে, যেই মনটা যদি এমনি বসে থাকে, সে বিভিন্ন দিকে, জগতের চারিদিকে ছুটে বেড়াবে। কোন দিকে ছুটে বেড়ায়? যেদিকে আমাদের বাসনা আছে সেই দিকে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু আমি সেই বাসনা যদি সমস্ত কিছু নিবৃত্ত করি, তাহলে মনটাকে আমি কোথায় দেব? বাসনা নিবৃত্ত মানে মনটা তাহলে বিভিন্ন দিকে ছুটবে না। তখন আমি সেই মনটাকে পরমাত্মাতে স্থায়ী করব, অর্থাৎ পরমাত্মার কথা, ভগবানের কথা, আপনার যে দেবতা ভালো লাগে সেই দেবতার কথা চিন্তা করবেন, হৃদয়ে চিন্তা করবেন। তাহলে সেই মন আত্মাতে অবস্থান করবে, ভগবানের কথা চিন্তা করবে। এবং ভগবানের কথা চিন্তা করলে সে অন্য কোনো কথা চিন্তা করবে না। এবং এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে করতে হবে, মানে বারবার অভ্যাস করতে হবে। আপনি যদি হঠাৎ করে আজ ধ্যানে বসেন, কোনোদিন হয়তো ধ্যান করেননি, তাহলে দেখবেন আপনি ধ্যান করতে বসে যেই বিষয়ে চিন্তা করতে বসেছেন, কোনো হয়তো দেবীর বা দেবদেবীর চিন্তা করতে বসেছেন, দেখবেন মন সেখান থেকে চলে যাবেই। কারণ মনকে আমরা যদি কোনোদিন আগে সংযত করার চেষ্টা না করে থাকি, তাহলে মন তো বিভিন্ন দিকে ছুটবেই, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেখানে ছুটলো বলে মন আমি সেখানেই গিয়ে ভাববো এটা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধি দিয়ে দেখতে হবে যে আচ্ছা মনটা চলে গেছে, আবার মনটাকে নিয়ে এসে সেই ভগবানের কথা চিন্তা করতে হবে। আবার চলে যাবে, আবার নিয়ে এসে বসাতে হবে। এই প্রক্রিয়াটা দীর্ঘদিন, দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ বছর হয়তো চলবে। চলতে চলতে ধীরে ধীরে মন আস্তে 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 বসবে। এবং এটা একদিনে হবে না, অনেক দিনে হবে, ধৈর্য সহকারে করতে হবে, অধ্যবসায় সহকারে করতে হবে। এটা সেই জন্যই ভগবান বলছেন যে শনৈ শনৈর উপরমেদ, এই সমস্ত কিছু করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে, বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করতে হবে ধীরে ধীরে। এটা যারা ধ্যান করতে চান বা ধ্যান করেন বা যারা সাধনা করেন তাদের জন্য ভগবান খুব বলছেন, আগেও বলেছেন যে নিরাশ হলে চলবে না, অভ্যাসের মাধ্যমে করতে হবে, ধীরে ধীরে করতে হবে। সুতরাং আমরা কখনোই, যদি কখনো আমরা ধ্যান করতে চেষ্টা করি বা রেগুলার ধ্যান করি, কখনোই এরকম ভাববো না যে হয়তো একদিন কোনো ক্রমে মন আমার বসলো না বা মন চলে যাচ্ছে, বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। হতেই পারে। কিন্তু আমাদেরকে মনকে আস্তে আস্তে অভ্যাস করার মাধ্যমে বসাতে হবে, রেগুলার করতে হবে। সাধনা সেটাই যেটা প্রত্যেকদিন অভ্যাস করা হয়। সুতরাং আমাদেরকে প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সেই অভ্যাস চালু রাখতে হবে। আজকের উপাসনা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের প্রাত্যহিক যে ধ্যান, জপ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুন্দর নূতন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।